So shall we start? Today is week 26 of our Zoom session. That is our 26th live class. So in the class, mastery through practice. That is, we are not going to start with anything new. We are trying how to bring into practice the things we've learned. We've already learned a lot. So how to bring into practice and how to master through practice. Okay, a journey through advanced English application. Today we'll be doing a review of idioms and phrasal verbs. Next is ESP, English for specific purposes. Then storytelling showcase, debate club reflections, poetry in English exploration, professional email writing, and reflective learning. That is the journal discussion. Or activity journal game. And okay, ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയ word of the day and idiom of the day കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. Let me ask you, ആർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വേർഡ് എന്തായിരുന്നു? What was the word? Also idiom. Ulterior. Very good, very good, very good. Ulterior and just the ticket. Okay, very good. Okay, hope you people have started using it somewhere in your daily life. Okay. Ulterior നമുക്ക് അധികം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ദ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വരും. എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോയി നമുക്ക് പറ്റിയ ഡ്രസ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദ ടിക്കറ്റ്, ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ദ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. Okay, then we are beginning with today's, that is we are starting with idioms and phrasal verbs. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും idioms and phrasal verbs നിങ്ങളായിട്ട് ഫൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതുണ്ട് എങ്കിൽ can you please share it here? Also not just the idiom but also the context in which you can use. So send it along with an example sentence. You can share the idiom or phrasal verb along with a context in which you can use it. Day 172 activity ആയിരുന്നു ഇത്. ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 10 idioms or phrasal verbs. നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത പുതിയ 10 idioms or phrasal verbs ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സിമി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാണോ? Please do check your connection. Be in Dutch means being in trouble. Okay, I am in Dutch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I am in trouble എന്നാണോ? Is it that way? നിങ്ങൾ മീനിങ് അല്ല അതിന് മറിച്ച് yeah, okay, very good. Thank you, Swapna. Okay, നിങ്ങൾ idiom ബ്രാക്കറ്റിൽ അതിന്റെ മീനിങ് along with the sentence പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will be very helpful. Kavita has come. An arm and a leg. It costs a lot. Okay, I would like to buy a car, but it will cost maybe an arm and a leg. Very good, Kavita. Very good. Okay, ആ കവിത അയച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പോക്കറ്റ് കീറും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇറ്റ് വിൽ കോസ്റ്റ് മൈ ആം ആൻഡ് ലെഗ്. നമ്മളിങ്ങനെ പറയില്ലേ കിഡ്നി വിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ. വെരി ഗുഡ്. എനിവൺ എൽസ്? ഇഡിയംസ് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഫ്രേസൽ വേർബ്സും ആവാം. ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നിലധികം വാക്കുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് വേർബ് ആവുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗിവിംഗ് ഇൻ. I got up late today. Got up ഒറ്റ വേർബാണ്, ബട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രേസൽ വേർബ് എന്ന് പറയാം. I can't put up with you. Yes, very good. I can't. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കാതെ ഓപ്പൺ ടു എവ്രി വൺ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇട്ട് അയക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവ്രി വൺ ക്യാൻ സീ. ഓക്കെ, സ്വാദിഷ് ഇവിടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് I can't put up with you. It's a very good usage. I can't put up with you എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിന്നെ സഹിക്കാൻ വയ്യ. It is hard to put up with you എന്നൊക്കെ പറയാം. Very good. Raining cats and dogs means heavy rain. അതിശക്തമായ മഴയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം raining cats and dogs. The schools declared holiday as it's raining cats and dogs. Very good, Amina. And Sana has come here. Call to mind. ഓർത്തെടുക്കുക. I can't call to mind his name. Very good. Call to mind എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തെടുക്കുക. Beating around the bush. She was beating around the bush when she was questioned. Okay, beating around the bush എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി കാര്യം പറയാതെ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ ആണോ അത് എടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റേ ആൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴെന്താണ് ഞാൻ കൃത്യമായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഉത്തരം പറയാതെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിനെയാണ് ബീറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് ദ ബുഷ്. കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകാതിരിക്കുക. ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് ബീറ്റ് അറൌണ്ട് ദ ബുഷ്, ഗിവ് മീ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ഷഹ്ന ഷുക്കൂർ പുട്ട് ഓൺ എന്നതിന്റെ ഒക്കെ ബാക്കി എന്താണ്? അതിന്റെ മീനിങ് എവിടെ? കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ യൂസേജ് എവിടെ? Swapna has come here. Salt of the earth means a very good or worthy person.
മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇസ് എ സോൾട്ട് ഓഫ് ദി എർത്ത്. ഓക്കെ, സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ നെസസറി ആയ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടതല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു യൂസേജ് ആവാം ഈ സോൾട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അമീന അറൌണ്ട് 8 idioms and phrasal verbs അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗോ വിത്ത് ദ ഫ്ലോ, വെരി ഗുഡ്. ഓഫ് കളർ, ഐ എം ഓഫ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിന്ന് സുഖമില്ല എന്ന്. ടേക്ക് എ റെസ്റ്റ് ആസ് യു ലുക്ക് എ ബിറ്റ് ഓഫ് കളർ, അതായത് അത്ര കളർഫുൾ അല്ല, ഇത് കുറച്ച് ഡൾ ആണ് എന്ന് പറയാനാട്ടോ ഓഫ് കളർ. ഓക്കെ, സെല്ലിംഗ് ലൈക്ക് ഹോട്ട് കേക്ക്സ്, എന്തെങ്കിലും സംഭവം വളരെ ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റുപോയി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറില്ലേ, അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ്. സെല്ലിംഗ് ലൈക്ക് ഹോട്ട് കേക്ക്സ്, എന്തെങ്കിലും വളരെയധികം ഡിമാൻഡിൽ വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സെല്ലിംഗ് ലൈക്ക് ഹോട്ട് കേക്ക്സ്. ഓക്കെ, കം ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണസ്റ്റ് ആവുക, സത്യസന്ധമായി കാര്യങ്ങൾ പറയുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. പീസ് ഓഫ് കേക്ക്, ഈസി ടു ഡു. പീസ് ഓഫ് കേക്ക് ഈസി ടു ഡു എന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെയും പറയാൻ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് മൈ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്നൊക്കെ പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്, എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പീസ് ഓഫ് കേക്ക്, മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നാജി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റോബ്. കെൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ എ പ്ലേസ് വെയർ ഐ കെൻ ഡിസ്റോബ് മൈ ഡ്രസ്. ഡിസ്റോബ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡിസ്റോബ്, ഓക്കെ, ഡിസ്റോബ് മീൻസ് ടു റിമൂവ് അല്ലെ, റിമൂവ്, നമ്മൾ ക്ലോത്ത്സ് അഴിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്റോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. Isn't it, Najia? Am I right? Yes. Okay, thank you. The team defense is a tough nut to crack. Hard nut you crack. Who is difficult to deal with? Hard nut. Okay, അതായത് ആരെങ്കിലുമായി നമ്മൾ ഇപ്പൊ the manager of this company is a hard nut to crack എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആള്, അല്ലെങ്കിൽ this exam is a hard nut എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എക്സാം എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. The ball is on your court എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the ball is in your court എന്നല്ലേ പറയാ, on your court ആണോ, ഇന്നാണോ ഓൺ ആണോ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യൂ. The ball is in your court എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാ, on your court അല്ല കേട്ടോ, കോർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ, നമ്മുടെ കോർട്ടിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് in your court. എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് അധികാരമുള്ളപ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ നൗ ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ടേൺ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി, എന്താ നിന്റെ, നമ്മൾ മലയാളത്തിലും പറയാറില്ലേ പന്ത് നിന്റെ ഭാഗത്താണെന്നൊക്കെ. അനദർ ഫെദർ ഓൺ യുവർ ക്യാപ്, അനദർ ഫെദർ ഓൺ യുവർ ക്യാപ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദിസ് ഇസ് ആഡിങ് അനദർ ഫെദർ ഓൺ യുവർ ക്യാപ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പറയാണ്. ഇപ്പോ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഗേറ്റ് എക്സാം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഗേറ്റ് എക്സാം നടന്നിരുന്നു ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ക്വാളിഫൈഡ് ഗേറ്റ് സൈക്കോളജി. ഓക്കെ, ഐ എം ഹാപ്പി ടു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യു ഓൾ. ഗേറ്റ് എക്സാം നമ്മൾ ഈ IIT, IIM പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ PhDക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാം ആണ്. സോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാനും ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. താങ്ക് യു ഓൾ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Bread and butter. It's my bread and butter. Don't put the stones on it. It's my bread and butter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അന്നമാണ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണോ അതുള്ളത്? ഷഹ്ന, ഇറ്റ്സ് മൈ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ, ഇത് എന്റെ അന്നമാണ്, അങ്ങനെയാണോ മീനിങ് വരുന്നത്? താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സ്ട്രേറ്റ് ഫ്രം ദ ഹോഴ്സ് മൗത്ത്, നേരിട്ട് അറിയുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരാളിൽ നിന്ന്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ന്യൂസിൽ കൂടെയല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരാൾ പറയുമ്പോ തന്നെ ഐ heard it straight from the horse mouth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് അറിയുക. I heard the true story straight from the horse mouth when I met him. Get rid of എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, എന്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക. I got rid of him, ഞാൻ അയാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. I got rid of scolding from teacher, അതായത് ടീച്ചർ ചീത്ത പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു, രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദാറ്റ്, യെസ്, ഐ ആം ദ ബ്രെഡ് വിന്നർ ഓഫ് ദ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എന്റെ ഫാമിലിക്ക് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി, സോ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്. സോ ഇനി ഈ ഇഡിയംസും ഫ്രേസൽ വേർബ്സും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ പോരെ? ഐ ഹേർഡ് ഇറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ഫ്രം ഹിസ് മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഐ ഹേർഡ് സ്ട്രേറ്റ് ഫ്രം ദ ഹോഴ്സ് മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് ഹെവിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? Why do we have to tell it's raining cats and dogs? Why do we have to use this? Okay, so I'll just tell you a few points here. One is context helps determine which idiom or phrasal verb to use and understand its intended meaning. നമ്മളൊരു ഇഡിയം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ മാച്ച് ആണോ എന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംഭവിക്കും. ഓക്കെ,
ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബ്രേക്ക് എ ലെഗ് ആൻഡ് കം. ബ്രേക്ക് എ ലെഗ്, എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് ബ്രേക്ക് എ ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് എ ലെഗ്? നമ്മളിവിടെ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, വിഷിംഗ് ലക്ക്. നമ്മൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പറയുന്ന സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് ബ്രേക്ക് എ ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് സ്വപ്ന ഉണ്ട് അല്ലെ? വൺ ഇസ് സ്വപ്ന ജെയ്സൺ ആൻഡ് മറ്റേ ഒന്ന് വെറും സ്വപ്ന. isn't it? രണ്ട് സ്വപ്നയും ആക്റ്റീവ് ആണ്. എനിക്ക് ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സ്വപ്ന സാജു. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ വൺ ഇസ് സ്വപ്ന സാജു ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഇസ് സ്വപ്ന ജെയ്സൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു ഇഡിയം ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് വളരെ എന്താണ് കോൺഷ്യസ്ലി യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് എന്താണ് ഇഡിയംസിന് ലിറ്ററൽ മീനിങ് അല്ല ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് സന്ദർഭോചിത സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് phrasal verbs often have multiple meanings, so it's important to understand their nuances for accurate communication. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ phrasal verbsനും മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ്സ് ഉണ്ട്. ഐ കാൺട്ട് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് യു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഇസ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്ലീസ് പുട്ട് അപ്പ് ദ ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുസ്തകങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കൂ എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രേസൽ വേർബ്സിന് ഡിഫറെന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മറ്റുള്ളവരത് മിസ് ഇന്റർപ്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. യെസ് സ്വാദിഷ്, സ്വപ്ന സ്ക്വയർ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സ്വാദിഷ് ആ ഒരു നെയിം റയർ ആണ് കേട്ടോ, ഞാൻ വേറെ അധികം കേട്ടിട്ടില്ല. സ്വാദിഷ് ഇവിടെ ഒറ്റ സ്വാദിഷ് തന്നെയുള്ളൂ. Then next is using idioms in right context can show fluency in English and a good grasp of English nuances. However, using them incorrectly or inappropriately can lead to confusion or misunderstandings. Okay, നമ്മൾ എന്തിനാണ് idioms യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ബിഗിനർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഇഡിയംസോ ഫ്രേസൽ വേർബ്സോ അയാളിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ ഫ്ലുവന്റ് ആയ ഒരു നേറ്റീവ് സ്പീക്കർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബിഗിനർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമേച്ചർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഒരു അതിശക്തമായി മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഓ ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് ഡോഗ്സ് ആൻഡ് കാറ്റ്സ് എന്ന് പറയില്ല. മറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ച് നല്ല പരിചയമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ഫ്ലുവന്റ് ആയ ഒരാളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഡിയംസും ഫ്രേസൽ വേർബ്സും വരിക. കാരണം എന്താണ്? ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ബേസിക് അല്ല. വെരി ബേസിക്സിൽ എന്താണ്? അഡ്ജക്റ്റീവ്, നൗണ്, വേർബ്. നമ്മള് സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ SVO മാത്രം മതി, സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വേർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട്, നമ്മൾക്ക് സെന്റൻസ് കിട്ടി. പിന്നെ ഇടയിൽ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫ്രേസൽ വേർബ്സും ഇഡിയംസ് ഒന്നും നമ്മൾ ബേസിക്സിൽ പഠിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ബേസിക്സ് കഴിഞ്ഞ് വി ആർ സ്റ്റഡിങ് അഡ്വാൻസ്ഡ്. നമ്മളിവിടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ ഇഡിയംസും ഫ്രേസൽ വേർബ്സും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് പറയാതെ പറയാം, മറ്റുള്ളവരോട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംഭവമാണ് എന്ന് പറയാതെ നമുക്ക് അറിയിക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്യാവശ്യം എന്താണ് ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന്. Next is idioms enrich language with cultural depth and vibrant imagery. So it's raining cats and dogs എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ബ്രേക്ക് എ ലെഗ്, അടിച്ചു പൊളിച്ചു വാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂസേജുകൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ ഡെപ്ത് കൂടുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പറയാറില്ലേ? എന്തെങ്കിലും മക്കളുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ ചെറിയവരോടൊക്കെ മുതിർന്നവർ പറയും മുതിർന്നിലേക്ക് ആദ്യം കഴിക്കും, പിന്നെ അതേ സാധനം നിനക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ കേട്ടാ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോരെ. പക്ഷെ എന്തിനാ നമ്മളിങ്ങനെ പഴഞ്ചൊല്ലുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്? എന്തിനാ? അത് ആ ഓരോ ഭാഷയുടെയും നാടിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഒരു കൾച്ചർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമല്ലേ അത്. നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുക, അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണിത്. മുതിർന്നവർ പറയും മുതിർന്നിലിക്ക ആദ്യം കഴിക്കും പിന്നെ മധുരിക്കും. ദ ബോൾ ഇസ് ഇൻ യുവർ കോർട്ട് എന്നത് ആക്ച്വലി ടെന്നീസ് എന്ന ഗെയിമിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ESP. നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസസ്. ദാറ്റ് ഇസ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ഗോൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച സംഗതികളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് യുവർ ആക്ടിവിറ്റി വാസ് കമ്പൈൽ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക്
പേർപ്പസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോബുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ആക്ടിവിറ്റി. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ജേർണൽസ്, വെബ്സൈറ്റ്സ്, പോഡ്കാസ്റ്റ്. നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നോ? ഹൗ ഡിഡ് യു എക്സ്പ്ലോർ? ഓർ നമ്മളിങ്ങനെ ഗൂഗിളിൽ സർഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലേണിംഗ് ജേർണിയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോ? Can someone please unmute and speak? How has English helped you to serve your specific purpose? നമ്മളെല്ലാരും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ പേർപ്പസ് ആണ്. നമ്മളെല്ലാരും ഡിഫറെന്റ്. ഷെറിൻ, can I unmute you? Okay, Kavita has sent me മെഡിക്കൽ വൊക്കാബുലറീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ജേർണൽസ്, വെബ്സൈറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ് കവിത. Sharon, I'll unmute you. Well, my name is Sharon Sunu from Kollam. Basically, I am not working right now. I'm not working, but from the last few months, since the time I have started this English learning program, my main aim was to be consistent with the language, because I'm not working. Neither I have a communication with any people who are speaking in English. Most of the time at home we are all speaking in Malayalam only. But my main aim was to be consistent with the language, because as we are at home and we are not working, somewhere we may not get updated with the kind of cultural differences in language, your pronunciation, your language skills. And to get updated only, I decided to join this course. I don't know whether I would work in future or not. I'm also doing an MBA from the same this LearnWise app. Hiba is my mentor. She always motivated me that even though I'm not working, I should complete this course. And over the years, maybe in future, if things work and I can go for a job, communication should not be a barrier in my future goals. So I thought I should continue with the program and learn it. Also, because my son is also there, so we communicate. Only communication is there with my son only. My mother is a total Malayalam speaker, so she's hardly speak in English. So there is a communication is with him only. When I have been here since last 1 year. I was in Gujarat. At that time, we had some few of the people who were in touch with English and all. I used to speak with them. They were all Tamil, so they don't know Malayalam much, and I don't understand Tamil. So at that time, I used to have some certain communication with them. But after that, as soon as I come over here in Kerala, the communication totally I don't have. So I thought I should go for any sort of course so that I can communicate. There should be a time when we cannot, communicate words. We don't get the words, proper words. Yeah. That's the basic reason of doing this, and I'm doing MBA from this. Okay, I'm very happy that at least you're speaking with your son in English. I mean, എല്ലാരും വീട്ടിൽ നടന്നോളണം എന്നില്ല. I'm very happy about it, and future job കിട്ടട്ടെ. I am wishing. Yeah, thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, thank you, Sharon. And ഇങ്ങനെ പുതിയ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ that makes me really happy. It's not about നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്നതിലും ചെറിയ grammatical errors ഉണ്ട്. Even ഞാൻ പറയുന്നതിലും ഉണ്ട്. But our basic thing is to speak English. Communicationന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇൻഫർമേഷൻസ് കൈമാറുക. അതിൽ അല്ലറ ചില്ലറ തെറ്റുകളൊക്കെ ഓക്കെ ആണ്. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, സോ ഷെഹ്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് helped to attend an interview. Very good, happy. Then Madhu has sent me a big message, but adeniki direct message aayitana ayachirikkunnathu. He introduced many new words that comes under marketing. Okay, that is segmentation, sophisticated techniques like segmentation, automation plays pivotal roles, streamlining repetitive tasks, enhancing efficiency. Okay, ആളുടെ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പുതിയ ടെർമിനോളജീസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ മധു, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ താഴെ ഫീഡ്ബാക്സ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ടു സീ ദിസ്, ഈച്ച് ഓഫ് യു സപ്പോർട്ടിങ് ഈച്ച് അതർ. വെരി ഗുഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ പോയിന്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ്. സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്. ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായത് ഓർക്കുന്നോ? റൈറ്റ് ഓർ റെക്കോർഡ് എ സ്റ്റോറി എന്നതായിരുന്നു.
ഇവിടെ ഓൾറെഡി കഥ എഴുതുന്നതും പറയുന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്ന് ഓൾറെഡി പ്രൂവൺ ആയ കാര്യമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റോറി എഴുതുന്നതും സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് സ്കിൽ ഇറ്റ്സെൽഫ്, isn't it? ഓക്കെ, എഴുതിയതല്ല, റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എനി വൺ ഓഫ് യു. ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആയിരിക്കണേ, നോട്ട് ടു ബിഗ്. ഡേ 174 ആക്ടിവിറ്റി ആണിത്, സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്. കാരണം നമ്മൾ എഴുതുന്നതും സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം സ്പോക്കൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അല്ലേ? എഴുതിയ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ്. യെസ്, കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കെൻ യു പ്രസന്റ് ഇറ്റ് കവിത? ഒന്ന് വായിക്കാവോ അത്? ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് രീതിയിൽ അത് വായിക്കാവോ? കെൻ യു ഡു ഇറ്റ് കവിത? നിങ്ങളിൽ അധികം പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. Kavita, will you be able to present it? Good evening, everyone. I would like to narrate my rebirth story. I was born and brought up in a village. So many friends were there during my childhood. Some of them were studied with me in the same school where I studied. During summer holidays, we were playing together. We were going to the nearest canal for bathing in the afternoon due to the lack of water in the well. Usually after bath, we all will go to the Sri Ramakrishna ashram to worship God. After that, the priest of the ashram will give us prasad. The incident happened on the second day of summer vacation after my first standard exam. My parents were doing vegetable farming in our land. Myself, my brother and friends went to the kitchen garden to help my parents in water splashing on the vegetables. At the time of lunchtime, parents told us to stop doing this work. Both of you go to the home and have your lunch. While reaching home, noticed one drop of blood on my right leg bit toe. Just washed feet, we had our lunch and slept for some time. I felt very difficult to stand with my leg due to swelling and pain while waking up. After taking bath, my parents had taken me to one famous Vaidyan. They had given so many medicines to me, but all medicines I vomited. So they told to take me to a hospital. Transferred me to hospital. While reaching there, I was very sick. Doctor examined me and admitted in the ICU. Given medications like anti-snake venom. So many sessions of dialysis were done. There I saw so many angels working to save my life. My treating physician was giving instructions to nurses and doctors, but also he was supervising and observing their practices. Got discharged from the hospital after 2 months. Now, I would like to tell that I am also working as a nurse who provide compassionate care to the suffering. Wow. Very good, Kavita. That was a very good story. That was a very good real life narrative. കവിതയുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നെറേറ്റ് ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചത്. That was too good. That had some emotional content in it. That is why we could all, അല്ലെ, ആ സ്റ്റോറി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ? ഇവിടെ രമേശ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കവിത, is it your real life story എന്ന്? അതല്ലേ, അല്ലേ? I felt it that way, isn't it? ശരിക്കും നടന്നതല്ലേ? Yes, yes, yes. Oh, very good. So Kavita, I don't want to tell this, പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എററോ സെന്റൻസ് ഫ്രെയിമിംഗിലോ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. നെക്സ്റ്റ് തിങ് വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഇസ് ഓൺ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും വരുന്നതാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ റ എന്ന അക്ഷരം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മദർ ടങ്, നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ മലയാളം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പോവും. അത് കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ പയ്യെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം. കവിതനോട് മാത്രമല്ല എല്ലാരോടും കൂടെ പറയാണ്. ഒബ്സർവിങ് എന്ന് വേണ്ട, ടുമോറോ എന്ന് വേണ്ട, ഇറ്റ്സ് ഒബ്സർവിങ് ടുമോറോ. ഓക്കെ, സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.
അതുപോലെ ആൾസോ അല്ല, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ. ഐ ആൾസോ അല്ല, ഇറ്റ്സ് ഐ ഓൾസോ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഇത്തിരി എക്സ്പേർട്ട് ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റു സംഭവങ്ങളാണ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എന്നതിന് പകരം ഐഡ് ലൈക്ക് ടു എന്ന് മതി. ഐ അപ്പോസ്ട്രോഫി ഡി എന്ന് എഴുതുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഐഡ് ലൈക്ക് ടു. അപ്പൊ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എന്നതിന് ഐഡ് ലൈക്ക് ടു. ഓക്കെ ഓക്കെ കവിത, ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗുഡ് സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാഡ് ഇമോഷണൽ കണ്ടന്റ് ആസ് വെൽ. ആ ഒരു കറണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ബാങ്. ബാങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എല്ലാവരിലും ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണർത്തുന്ന, എല്ലാവരുടെയും അറ്റൻഷൻ ഗ്രാബ് ചെയ്യുന്ന, ഫ്രം ദ ഗെറ്റ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ. സോ ആ ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക. സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ബാങ്, ഗ്രാബിംഗ് അറ്റൻഷൻ ഫ്രം ദ ഗെറ്റ് ഗോ. ഈ സെന്റൻസ് എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയായിരുന്നു? സ്റ്റാർട്ട് ബൈ ഗ്രാബിംഗ് അറ്റൻഷൻ ഫ്രം ദ ഓഡിയൻസ്. അതേ സംഭവമാണ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ബാങ്, ഗ്രാബിംഗ് അറ്റൻഷൻ ഗെറ്റ് ഗോ എന്നത് ഡിഫറെന്റ്ലി ഒന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗെറ്റ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെങ്കിലും തുടക്കത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഗെറ്റ് ഗോ എന്ന് പറയാം. ഗെറ്റ് ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പോകുന്നതിനെയാണ്. ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റ് ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഗെറ്റ് ഗോ എന്ന വേർഡിന് ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വളരെ വിവിഡ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വില്ലൻ ആവാം, ഹീറോ ആവാം, ഹീറോയിൻ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ വളരെ വിവിഡ്ലി, ചില ബുക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സിനിമ കണ്ട ഒരു ഫീല് കിട്ടാറില്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അത്രയും വിവിഡ് ആയിട്ട്, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മാക്സിമം നമ്മൾ അവർക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ. അതായത് സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡ് കൊണ്ടുവരിക. ഇവിടെ മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് കണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടോ? മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് എന്ന ഫിലിം കണ്ടവരുണ്ടോ ഇവിടെ? ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുവിധം എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും അല്ലെ? യെസ്. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ. ആ ഒരു ഫിലിമിലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്താണ്? ഒരാള് ഗുഹയിലേക്ക് വീഴുന്നു. കാണാത്തവർക്ക് ഞാനൊരു സ്പോയിലർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു സർവൈവൽ സ്റ്റോറിയാണ് ഈ മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെന്താണ്? ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നു, അവരെങ്ങനെ അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു. സോ എന്താണ്, നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടി ഇരിക്കും. രക്ഷപ്പെടുവോ ഇല്ലേ, പെടുവോ ഇല്ലേ? അതെന്താണ്? നമ്മുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി. വീണ്ടും നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് അറ്റൻഷൻ ആ ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൂവിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് അറ്റൻഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. സോ അത്തരത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് അറ്റൻഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പോ കവിത പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയിൽ എന്തായിരുന്നു? വൈദ്യന്റെ അടുത്ത് പോയി, ശരിയായില്ല. സോ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്യൂണിലും വ്യത്യാസം വരണം. ആൾക്കാരെ ക്യൂരിയസ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ പോസ് ഇട്ട് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്കുകൾ, ഇറ്റ് വാസ് ഹെവിലി റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇറ്റ് വാസ് ഹെവിലി റെയിനിങ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഒരു, എന്റെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായിട്ടില്ല, പക്ഷെ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയില് നമ്മൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്ച്വലി നമ്മുടെ വോയിസ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ട്യൂണിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ആ ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡ് കൊണ്ടുവരിക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇമോഷൻ. ചില ഫിലിംസ് നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര എന്താണ്, മലയാളികൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ടതാവുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളെ ഭയങ്കര ഇമോഷണലി അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. ഇപ്പോ എന്നും നിന്റെ മൊയ്തീൻ അല്ലെ, ഭയങ്കരമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയ മൂവി ആയിരുന്നു. 2018 നമ്മുടെ പ്രളയത്തെ കാണിക്കുന്ന 2018 എന്ന മൂവി ഏതൊരു മലയാളിക്കും എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ ഇമോഷൻ, നമ്മളുടെ വികാരങ്ങളെ ഉണർത്താൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. സോ ടഗിങ് ഹാർട്ട് സ്ട്രിങ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിറിങ് സോൾസ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഒരു വൊക്കാബുലറി യൂസേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. ടഗിങ് ഹാർട്ട് സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഹൃദയത്തെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ് കേട്ടോ ഈ ടഗിങ് ഹാർട്ട് സ്ട്രിങ്സ്. ആൻഡ് സ്റ്റിറിങ് സോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി അതിനൊരു മലയാളം പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റിറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളക്കുക, സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ്. ആത്മാവിനെ ഇളക്കുന്നതെന്നാവും ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ. മാം ഒരു മൂവി ലവർ ആണല്ലോ വല്ലാണ്ട്. ഞാൻ വളരെയധികം സിനിമ കാണുകയും സിനിമകൾ ഇരുന്ന് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ചെകഞ്ഞ് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഈ സിനിമാപരമായിട്ട് വരുന്നതും. സോ സ്റ്റിറിങ് സോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആത്മാവിനൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ദ സ്റ്റോറി സ്റ്റിർഡ് മൈ സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ച് കുലുക്കി എന്ന മീനിങ്, ലിറ്ററൽ മീനിങ് അല്ല. ബട്ട് എന്താണ്,
മറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനൊരു ഫ്രേസൽ വേർബ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. സ്റ്റിറിംഗ് സോൾസ് ആൻഡ് ടഗിങ് ഹാർട്ട് സ്ട്രിങ്സ്, ഹൃദയത്തെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കുലിക്കുന്ന എന്നതാണ് നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന. ഓക്കെ, എനിക്കിങ്ങനെ സിനിമകളിലെ ഡയലോഗുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എക്സാമിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ഈ പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിലെ ഡയലോഗായി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കൃത്യം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് ഒക്കെ കാണല് കുറവാണ്. അധികവും മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മൂവീസ് തന്നെയാണ് കാണല്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കീപ് ഇറ്റ് കോൺസൈസ്. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ എത്ര എന്റെ ഐ ആം ഇൻ മൈ ഏർലി 20s, എന്റെ ബാച്ചിലുള്ള എന്റെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാവട്ടെ ഈ നോവൽസ് ഒക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കൽ വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്, നമുക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വേണം. സോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും ഒരു ബിസി ലൈഫാണ്. സോ കീപ് ഇറ്റ് കോൺസൈസ്, ചെറുതാക്കുക. ബ്രെവിറ്റി ഇസ് ദ സോൾ ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ബ്രെവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഷോർട്ട് ആക്കി വെക്കുക. പക്ഷെ ഷോർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ്, ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വിവിഡായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം, ആൾക്കാരെ ക്യൂരിയോസിറ്റി മുൾമുനയിൽ എത്തിക്കണം, അതുപോലെ ഇമോഷൻസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് എങ്ങനെ ചെറുതാക്കും? ഇതെല്ലാം എന്താ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവും. ഓൾസോ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഒമിറ്റ് ആൻഡ് വൊമിറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി അത് പലരും സെയിം ആയിട്ട് വിചാരിക്കാറുണ്ട്. കാരണം വൊമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം കളയുന്നതിനല്ലേ വൊമിറ്റ് പറയാ. അപ്പൊ വൊമിറ്റ് ആൻഡ് ഒമിറ്റ് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. OMIT ആണ് ഒമീഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ മിസ് ആവുക, ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളത്. ദി അതർ വൺ, നമ്മൾ ഛർദ്ദിക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വൊമിറ്റ് ആണ്, VOMIT ആണ് കേട്ടോ. രണ്ടും സെയിം വേർഡ് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോൾ ടു ആക്ഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്റ്റോറി എന്തെങ്കിലും ഒരു മോറൽ ഉള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്മോക്കിങ്ങിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു കഥ പറയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിനെ കുറിച്ച് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി ഒക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുകയും എൻഗേജ് ചെയ്യുകയും ആൾക്കാരിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനും നമ്മൾക്ക് സാധ്യമാവണം. ഇന്ന് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എന്നത് എന്താണ് ഒരുപാട് രീതികളിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാരിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കായിട്ട് ഇന്ന് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എമിറ്റും സിമിലർ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ കാറിൽ നിന്ന് പുക വരുന്നതിന് നമുക്ക് എന്താണ് സ്മോക്ക് എമിഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ കോൾ ടു ആക്ഷൻ, അതും സിനിമയിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഈ ആൽക്കഹോൾ റിലേറ്റഡ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് എന്ന മൂവീസ് ഒക്കെ എന്താണ്, ആ ഒരു സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്താണ് മദ്യപാനം നിർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചവരും നിർത്തിയവരും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതൊരു സിനിമയുടെ പവറാണ്. സിനിമയും ആക്ച്വലി ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആണ്. ഒരു ഡയറക്ടർ അവരുടെ ഒരു ഡയറക്ടർ ബ്രില്യൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കഥാകൃത്തിന്റെ കഥയെടുത്ത് ആ ഒരു സ്റ്റോറിനെ കൃത്യമായി വിഷ്വലി നമ്മൾക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ ഇൻസ്പയർ ആവുകയും എൻഗേജ് ആവുകയും അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗും സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗും നല്ല ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മളെല്ലാവരും സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗിൽ ഇപ്പൊ ഏകദേശം അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. മിററിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു കേട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. Okay, then next is debate club reflections. Debate club, English debate club, day 175 activity ആയിരുന്നു. ഒരു ഡിബേറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു, ബട്ട് അത് പറ്റാത്തവരുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ആർഗ്യുമെന്റും അതിന്റെ കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റും ഉണ്ടാക്കാൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഡൺ ദാറ്റ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് റിയൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. നമ്മളൊരു ഒഫീഷ്യൽ ഡിബേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല, മറിച്ച് എന്താണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ പലയിടത്തും ആർഗ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരാറില്ലേ? നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മുടെ കൊലീഗ്സിന്റെ ഇടയിൽ ആർഗ്യുമെന്റേഷൻ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റിനെ നേരിടുക. നമ്മളുടെ മലയാളീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല്ല് പിടിക്കുക എന്നാണ്. അത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. തല്ല് പിടിക്കുക ഇസ് ഫൈറ്റിംഗ്. ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ഐഡിയാസ് തമ്മിലായിരിക്കണം, വ്യക്തികൾ തമ്മിലായിരിക്കണം. തല്ല് പിടിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ. ആർഗ്യുമെന്റ് ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ടു പീപ്പിൾ ആൻഡ് നോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ വ്യൂ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ആർഗ്യുമെന്റ് ആവുന്നത് അല്ലെ. സോ ഹൗ ടു ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആൻഡ് കാം ആർഗ്യുമെന്റ്. ആൻഡ് നമ്മളുടെയൊക്കെ വിചാരം എന്താണ്, ഒച്ചപ്പാടാക്കുന്നതാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നാണ്. ആരാണോ കൂടുതൽ ഉറക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒച്ചയെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അവർ ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിൽ ജയിക്കും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് വേ.
സോ നമ്മളൊരു ആർഗ്യുമെന്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വൺ ഇസ് ബി പ്രിപ്പയർഡ്. ബി പ്രിപ്പയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് എസെൻഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരാൾ ഇപ്പോ ഇവിടെ സ്വാദിഷ് ഒരു കാര്യം പറയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രമേശ് ഒരു കാര്യം പറയാണ്. സോ ഐ എം ടെലിംഗ് രമേശ് അല്ല. ഇപ്പൊ രമേശ് എന്നോട് ചോദിച്ചു, എമിറ്റ് സിമിലർ വേർഡ് അല്ലേ, ഒമീഷനുമായി സിമിലർ ആയ വേർഡ് അല്ലേ? ഞാൻ രമേശിന്റെ അടുത്ത് പറയണം അല്ല, സിമിലർ അല്ല. സിമിലർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയണം. ഐ ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ്. ഐ ഷുഡ് ഹാവ് നോളജ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അതാണ് ബി പ്രിപ്പയർഡ്. എക്സാക്ട്ലി. വി ഷുഡന്റ് beat around the bush. Exact point arena. Very good, Shehna. That was a right usage at the right time. Very good. Okay, so first is be prepared. Next is when to argue, when to walk away. എപ്പോഴും think before you speak എന്ന് പറയാറില്ലേ? നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ആലോചിക്കണം. സോ എവിടെയൊക്കെയാണ് ആർഗ്യൂ? ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. There will be no point in arguing. So at such places, walk away. വെറുതെ ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ എനർജിയും എഫേർട്ടും വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. സോ യു ഷുഡ് നോ വെൻ ടു ആർഗ്യൂ. നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഞാൻ ആർഗ്യൂ ചെയ്തിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇന്ന പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഓൾറെഡി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു. ഇനി ആര് പറഞ്ഞാലും അത് മാറ്റില്ല. അതിന്റെ ഫണ്ട് പാസിങ് കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ കൊട്ടേഷൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ അവിടെ ഇനിയും നമ്മൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ബട്ട് ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഒരുപാട് എൻവയൺമെന്റലി ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും. സോ അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്താണ്? വാക്ക് അവേ, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ ആർഗ്യൂയിങ്. തേർഡ് വൺ ഇസ് വാട്ട് യു സീ ആൻഡ് ഹൗ യു സേ ഇറ്റ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കുക. നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് നാളെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം, നീ എന്റെ കൂടെ വരുമോ? നമ്മൾ പറയണം ഇല്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതും എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിർത്തി എന്നും, എടാ എനിക്ക് നാളെ 8 മണി വരെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, നീ ഒന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്ക്, നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. സോ രണ്ടും പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറൊരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും പറയുന്നത്. ബട്ട് ഹൗ യു സേ ഇറ്റ്, നമ്മൾ ഏത് ട്യൂണിലാണ് പറയുന്നത്, ഏത് ഇമോഷനിലാണ് പറയുന്നത്, വാട്ട് വോയിസ് മോഡുലേഷൻ യു ആർ യൂസിങ്, ഓൾ ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്. സോ ഹൗ യു സേ ഇറ്റ്. ആർഗ്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരുപാട് ബഹളം വെച്ച് തല്ലുണ്ടാക്കുന്നതല്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലിസൺ ആൻഡ് ലിസൺ അഗെയിൻ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. തോക്കിൽ കയറി വെടിവെക്കരുത്. ഓക്കെ, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഒപ്പോണന്റ് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. സോ be very careful. Listen and listen again. Okay, listen എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ verbally യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് എന്താണ് their body language, അവരത് പറയുന്നത് അവരുടെ വേർഡ്സിന്റെ ബിഹൈൻഡ് മീനിങ് എന്താണ്. ഇപ്പോ ഇടയ്ക്ക് ചിലരോട് ചോദിക്കുമ്പോ സുഖാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖാണ് എന്ന് പറയും, പക്ഷെ അവരുടെ കണ്ണ് കലങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം, കണ്ണിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. കരഞ്ഞൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന്റെ താഴെ വിങ്ങിയിരിക്കില്ലേ? From that we can understand they are not fine. So listen not just to their words but also to their body language. Okay, next is excel at responding to arguments. നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ ആർഗ്യുമെന്റിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല സ്കില്ല് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ ഒപ്പോസിഷൻ നിൽക്കുന്ന ആള് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലാണ് കേൾക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലാണ് അയാളുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ വ്യത്യാസം വരിക, ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് അവർക്ക് കൺവിൻസിങ് ആവുക എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആർഗ്യൂ ചെയ്യുക. അതിന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയ 3 കാര്യങ്ങൾ. അവർ പറയുന്ന ഫാക്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എന്താണ്, ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ സിറ്റി വന്നാൽ എല്ലാവരും ഡെവലപ്പ് ആവും എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ എന്താണ് ഈ ഫാമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ ഫാമിംഗ് ചെയ്യും, നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം പിന്നീട് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കും? ഇപ്പൊ അതൊരു പാടം നികത്തി ആയിരിക്കാം പുതിയ മാള് പണിയുന്നത്. സോ ഈ പാടത്തിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് അവർ പറയുന്നതിന് കൃത്യമായി കൗണ്ടർ ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് അവരൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ വേറൊരു നെഗറ്റീവ് അല്ല, മറിച്ച് അവർ പറയുന്ന അതേ പോയിന്റിന്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് പറഞ്ഞ് അവരെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് അവർ പറയുന്നത് പോയിന്റും ശരിയായിരിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണോ കൂടുതൽ
രണ്ട് ശരികളായിരിക്കാം. അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണോ കൂടുതൽ ശരി, നമ്മൾ പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണോ കൂടുതൽ ശരി എന്ന് നോക്കണം. ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഈ മാള് ഈ പാടം നികത്തി ഇവിടെ തന്നെ പണിയാതെ ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം വലിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ പണിയാം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ പാടം നശിയില്ല, മാള് വരികയും ചെയ്യും. സോ എന്താണ്, അത്തരത്തിൽ ആരുടെ ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ ശരി? ഇപ്പൊ ഇയാള് പറയുന്നത് ശരിയാണ്, മാള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കടകൾ വരും, ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് മറ്റു ജോലികൾ കിട്ടും, ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് അവിടെ സംഭവിക്കും. സോ അത്തരത്തിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ചെയ്ത പോയിന്റിനാണ് എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, the next is watch out for crafty tricks. That is എന്താണ്, ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്പൊ പറയുമ്പോ എന്താണ്, അവരുടെ ഇമോഷൻസിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്ത് അവരെ വളരെ തളർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ പേഴ്സണലി അറ്റാക്കിംഗ് ആയിരിക്കരുത്. നമ്മളുടെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റും അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ്സിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, മറിച്ച് പേഴ്സണൽ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഹനിക്കരുത്. ഓക്കെ, സോ അല്ലാതെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ചോയ്സുകളോ ഒന്നും നമ്മൾ പറയാനോ പ്രകടിപ്പിക്കാനോ പാടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡെവലപ്പ് ദ സ്കിൽസ് ഓഫ് ആർഗ്യൂയിങ് ഇൻ പബ്ലിക്. പബ്ലിക് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പൊതുവെ ഈ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നടക്കുക. അതെപ്പോഴും തല്ലുകളിലാണ് കലാശിക്കാറ്, പലപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ ഫൈറ്റിൽ വരെ അതെത്തും. സോ കാം ആയിട്ടും റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടും ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കുക, ക്ലിയർ ആയിരിക്കുക. നമ്മൾ ശബ്ദം താഴ്ത്തിയാൽ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരാളും തനിയെ ശബ്ദം താഴ്ത്തും. നമ്മൾ ഒച്ച ഉയർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾ അതിനേക്കാൾ ഒച്ച ഉയർത്തും. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബി ഏബിൾ ടു ആർഗ്യൂ ഇൻ റൈറ്റിംഗ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വർത്താനം പറഞ്ഞ് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്, ബട്ട് റൈറ്റിംഗിൽ നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ പ്രൊഫഷണൽ റൈറ്റിംഗിൽ നമ്മൾക്ക് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു കമ്പനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. സോ റൈറ്റിംഗിലും ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റേഷൻ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ബി ഗ്രേറ്റ് അറ്റ് റിസോൾവിംഗ് ഡെഡ്ലോക്ക്. ഡെഡ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരേ പോയിന്റിൽ തന്നെ കുറെ നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റും ഇല്ലാതെ ആർക്കും ഒരു രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരു സൊല്യൂഷനിലും എത്താൻ പറ്റാതെ ഒരു ഡെഡ്ലോക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അവരുടെ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ യെസ് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒപ്പോണന്റിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക. അതല്ലാതെ രണ്ടു കൂട്ടരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു എവിടെയും എത്താതെ മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചർച്ചകൾ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ, അതിൽ കാര്യമില്ല. സോ എന്താണ്, ഡെഡ് ലോക്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രശ്നങ്ങളെ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിളിൽ നിന്നും നോക്കിക്കാണുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്സ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഒപ്പോണന്റിനെ തളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പലതും പറയും. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം. ഇതിന് ഭയങ്കര എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, നമ്മുടെ കോളേജ് ടൈമില് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയും, തല്ലുണ്ടാവും. പക്ഷെ രാത്രി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരാളാണ്. കാലിക്കറ്റ് ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാം, പൊളിറ്റിക്കലി അത്യാവശ്യം ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോളേജാണ് ഫറൂഖ് കോളേജ് എന്നത്. രാവിലെയും ഉച്ചക്കും തല്ല് പിടിക്കുന്ന അതേ ആൾക്കാരാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരേ ബെഡിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചേർന്ന് ഉറങ്ങുന്നത്. സോ എന്താണ്, ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്സ് ആർഗ്യുമെന്റ്സിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് എപ്പോഴാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക? നമ്മൾ വെറുപ്പ് കാണിക്കേണ്ടത് ആൾക്കാരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ്സിനോടാണ്. സോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആർഗ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ പേഴ്സണലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യരുത്. അറ്റാക്കിംഗ് ഷുഡ് ബി ഓൺലി ഓൺ ദെയർ വ്യൂ പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, നോട്ട് on the person. We can go wrong while speaking. Exactly, നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു ഡിബേറ്റിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത പോയിന്റ്സ് കുറച്ചും കൂടി റിയൽ ലൈഫ് ആർഗ്യുമെന്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പോയിന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പോയട്രി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ദാറ്റ് ഇസ് day 176 activity to discover the rhythmic and expressive qualities of English through poetry. ഏതെങ്കിലും പോം ആരെങ്കിലും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻസ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തോ, ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഓക്കെ മറിയം, ഐ സോ യുവർ മെസ്സേജ്, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരു പോം ജസ്റ്റ് ഒരു കുഞ്ഞി ഒരു സ്റ്റാൻസ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ലൈൻ അല്ലെ, അധിക സമയവും 4 ലൈൻ ആണ്. യെസ്, അമീന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പോലും വിടാതെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഷീ ഡിസേർവ്സ് എ ബിഗ് ക്ലാപ്പ്. എക്സ്പ്ലോറിംഗ് റുഡ്യാർഡ് കിപ്ലിംഗിന്റെ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോമാണ്. റൈമിംഗ്
നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡ്രീം ആൻഡ് നോട്ട് മേക്ക് ഡ്രീംസ് ഐ റീഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, റൈമിംഗ് സ്കീം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ABCD. ഗുഡ്. റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാസ്റ്റർ, ഡിസാസ്റ്റർ, എയിം, സെയിം, സ്പോക്കൺ, ബ്രോക്കൺ, fools, tools. Very good. Metaphor ഉണ്ട്. Compass, triumph and disaster as imposters. Okay. Theme എന്തായിരുന്നു പോമിന്റെ? The poem revolve around the qualities and attitudes that make a person truly admirable and successful in life. Very good, Amina. The Road Not Taken by Robert Frost. അധിക ആൾക്കാരും Robert Frost ആണ്. Very good. Yes, സ്വപ്നയുടെ already വായിച്ചു. ഈ stanza memorized ആണ്. Very good. Okay, I think we are actually running out of time today. ഇന്ന് എവിടെയോ ഞാൻ യൂഷ്വലി ടൈം കീപ്പപ്പ് ചെയ്താണ് പോവാറ്. ഇന്ന് ഇവിടെ കറണ്ട് പോയ ഒരു ടൈമിലും ഗ്യാപ്പിലും പിന്നെ നമ്മൾ ആ സിനിമ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്തിരി സമയം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഐ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ഫോം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഐ എം ഹാപ്പി. ഇവിടെ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റും ഈ റോഡ് നോട്ട് ടേക്കണും ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫോം ആൻഡ് അതിന്റെ പോയിന്റ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ബി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഐ തിങ്ക് ആകെ മൂന്നാല് പേര് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അമീന ഹാസ് ഡൺ, സ്വാദിഷ് ഹാസ് ഡൺ, സ്വപ്ന ഹാസ് ഡൺ. എനിവൺ എൽസ്? ഓക്കെ. ആൻഡ് നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ പോമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിത്തം, റൈം ഒക്കെ എന്തിനാണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ റിത്തം ഓഫ് എ പോം? റിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റേതില്ലേ ജോണി ജോണി യെസ് പപ്പ, ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ജോണി ജോണി ഈ റിതത്തിലല്ലാണ്ട് പാടുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓരോ പോമിനുള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കിനെയാണ് കേട്ടോ റിതം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പിത്തലാമിയോൺ ബൈ സ്പെൻസർ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. W.H. Davies ന്റെ ലെഷർ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇലിയാഡ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. Very good. കുറെ പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നൈസ്. ഇലിയാഡ് ബൈ ഹോമർ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. റൈം സ്കീമും എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ABCCDEDEFF. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. സോ റിതം എന്തിനാണ്? ഇപ്പൊ റിതം ഇല്ലാതെ വെറുതെ എഴുതി പോകാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഥ എഴുതിയാൽ പോരെ, എന്നാ പോം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സോ ആ ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റോറിനെയും പോമിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റിതം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റോറീസ് ഡോണ്ട് ഹാവ് റിതം, ഓൺലി പോംസ് ഹാവ് റിതം. ആൻഡ് പോയം അല്ല കേട്ടോ, ഇറ്റ്സ് പോം. പക്ഷെ POEM പോം ആണ്, ബട്ട് POET പോയറ്റ് ആണ്. ഞാൻ 8th പഠിക്കുമ്പോ എൻ്റെ ഒരു മിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ആള്. സോ നമ്മൾ അറിയാതെ എപ്പോഴായാലും ദ പോയം ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ എന്ന് തന്നെയാവും എപ്പോഴും വായിക്കുക. അപ്പൊ ആള് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു POEM എന്നത് പോം എന്ന് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ നോട്ട് POET എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ അന്നത്തെ ഭയങ്കര ഡൗട്ടുകളായിരുന്നു. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ, ഇംഗ്ലീഷിൽ എവിടെയും സെയിം അല്ലല്ലോ. ഒരുപാട് CH എന്നത് ച് എന്ന് പറയും, ബട്ട് സ്കൂൾ എന്ന വേർഡ് എടുത്ത് നോക്കിയേ, SCH എന്ന് വരും. നമ്മൾ സ്റ്റൂൾ എന്നല്ലല്ലോ, ഇറ്റ്സ് സ്കൂൾ. നമ്മൾ FOOD എന്നത് ഫുഡ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് ഫുഡ്. പക്ഷെ BOOK ബുക്ക് അല്ല, ഇറ്റ്സ് ബുക്ക്. ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ്. അതിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരവൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഈ ഒരു റൈമിംഗ് സ്കീം ഫോമിന് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഫോമിന്റെ ഒരു എസ്തെറ്റിസിറ്റി കൂട്ടാനാണ്. എസ്തെറ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി, ആ ഒരു എസ്തെറ്റിക് ബ്യൂട്ടി, ആ ഒരു ഫോമിന്റെ ആ ഒരു ആർട്ടിന്റെ ബ്യൂട്ടി. ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയ സംഭവമാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു കലയുടെ ഒരു ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനൊരു റൈം ഉള്ളത്. ഓക്കെ. യെസ്, ക്ലീഷേ, സ്കെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ രണ്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷനും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. 24 stanzas which denotes 24 hours of day of marriage with Elizabeth Boyle. Okay, next is professional email writing. ഇത് വെറുതെ ബ്രഷിംഗ് അപ്പ് ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുമ്പ് നല്ലോണം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് അധികം ആൾക്കാരും വർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ടും ഒരുപാട് പേര് ജോബ് സീക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ സാധനങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം എ പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്. നിങ്ങളൊരു ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ rockstar123@gmail.com അതുപോലെ chinnu.minnu123@gmail.com ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമെയിൽ IDs നിന്ന് അയക്കരുത്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഷോസ് യുവർ പ്രൊഫഷണലിസം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ ഇമെയിൽ ID, നിങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡിക്കൽ നെയിംസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ IDs ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ സബ്ജക്ട് ലൈൻ. സബ്ജക്ട് എന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു
ഒഫീഷ്യൽ ഇമെയിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ അവരുടെ സബ്ജക്ട് ലൈനിൽ നിന്ന് തന്നെ കൺവേഡ് ആയിരിക്കണം ഈ മെയിൽ എന്തിനെ പറ്റിയാണ്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു മെയിൽ എന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഗ്രീറ്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് റെസ്പെക്റ്റഡ് മാം, റെസ്പെക്റ്റഡ് സർ. അത് കീപ് യുവർ മെസ്സേജ് കോൺസൈസ്, ഓക്കെ, ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്. അതായത് മെസ്സേജ് ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് രീതിയിലാവരുത്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ റെസ്യൂമേ ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെസ്യൂമേ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കരുത്, റെസ്യൂമേ ഉണ്ടാക്കി, അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. Then use a consistent font. പകുതി ബോൾഡിൽ കൊടുക്കുക, പകുതി ഇറ്റാലിക്സ്, പകുതി കാലിബ്രി, പകുതി ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ, അങ്ങനെ ആവരുത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഒഫീഷ്യൽ ഇമെയിൽ, ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഫഷണൽ തിങ്. കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയ ഫോണ്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. എവിടെയെങ്കിലും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഫോണ്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ബോൾഡ് ആക്കുക. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ചേഞ്ച് ദ ഫോണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ചെക്ക് ദ ടോൺ ഓഫ് യുവർ മെസ്സേജ്. അതായത് നമ്മൾ റൈറ്റിംഗിൽ ടോൺ ഉണ്ടോ? സ്പീക്കിംഗിലല്ലേ ടോൺ? റൈറ്റിംഗിൽ ടോൺ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റിംഗിലെ ടോൺ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം വരിക? ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു പ്ലീസ് കൺസിഡർ എന്ന് പറയുന്നതും പ്ലീസ് കൺസിഡർ ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഷുഡ് കൺസിഡർ ദിസ്. ചില മെയിൽസ് അങ്ങനെ കാണാം, ഐ ആം അപ്ലൈങ് ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് സോ ആൻഡ് സോ, യു ഷുഡ് കൺസിഡർ മൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ. യു ഷുഡ് കൺസിഡർ എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയരുത്. അത് നമ്മൾ ഓർഡറിങ് ആയി. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ എന്താണ് അവരെ ഓർഡർ ചെയ്യലായി. പക്ഷെ മറിച്ച് എന്താണ്, നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്താണ് ഐ പ്ലീസ് റിക്വസ്റ്റ് യു ടു. സോ റൈറ്റിംഗിലും ടോൺ ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോൺസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. റൈറ്റ് എ സിമ്പിൾ ക്ലോസിംഗ് ആൻഡ് യൂസ് എ പ്രൊഫഷണൽ സിഗ്നേച്ചർ. പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യുക. ഇമെയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ നൽകുന്ന സംഗതിയാണ്. സോ പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആക്കുക. ഇൻക്ലൂഡ് എ കോൾ ടു ആക്ഷൻ. അതായത് നിങ്ങളുടെ മെയിലിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫർദർ കണ്ടിന്യൂറ്റി അതിന് ഒരു റിപ്ലൈ ഒക്കെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായി അയക്കുന്ന മെയിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുക. ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽസിൽ ഡു നോട്ട് യൂസ് ഇമോജീസ്. ഇന്ന് ഒഫീഷ്യൽ സെറ്റപ്സിൽ ആക്ച്വലി ഇമോജീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിലിൽ നിങ്ങൾ ഇമോജീസ് യൂസ് ചെയ്യരുത്. ആൻഡ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്സ് ആർ ആക്ച്വലി ഓക്കെ. നമ്മൾ താങ്ക് യുനൊക്കെ ശേഷം എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്സ് ഇടാറുണ്ട്, ബട്ട് ടു മെനി എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്സ് വേണ്ട. സെൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക്, സീക്ക് ഫോർ ഫീഡ്ബാക്സ്. ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി എന്തെങ്കിലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവരുടെ അടുത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിക്കുക. അല്ലാണ്ട് അവർ അയച്ചോളും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ മെയിലിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു ഗെറ്റ് യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആസ്ക് കൃത്യമായി ചോദിക്കുക. അല്ലാണ്ട് അവരത് ശരിയാക്കി അയച്ചോളുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ കൃത്യമായി മെൻഷൻ ചെയ്യുക. I'd like you to give me a reply on so and so എന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക. Get to the point quickly. ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഭയങ്കര ബോഡി അങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടണ്ട. This is not an essay, this is not an article, this is an email. So get to the point quickly, be precise and concise. Okay, ഇവിടെ സ്വപ്ന നമുക്ക് മെയിൽ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. Subject dinner reservations at Cherai Beach Resorts. Very good. That's a very short and crisp point. Very good. Then മറിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രം ടു. ഓക്കെ, പിന്നെ സ്വപ്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ഈ അറ്റ് എന്നതിന് @ ആ സംഭവം യൂസ് ചെയ്യാതെ AT@ എന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. Then enquiry about the mushroom farm. Respected madam, I beheld your mushroom farm on Instagram page. I'm tremendously prepared to know about their cultivation. May I know details about? Okay. ആൻഡ് മറിയ നമ്മുടെ സൈനിങ് ഓഫ് യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി എന്ന് വേണം കേട്ടോ. യുവേഴ്സ് വേണം, ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി മറിയ തോമസ് അല്ല. യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൺ യുവർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, മാർജിൻ സൈഡ് ആണ്. ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ എഴുതല് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരല് പഴയ മോഡലാണ്, അപ്ഡേറ്റഡ്. ഇന്നെല്ലാം മാർജിൻ സൈഡിലാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവട്ടെ, ഏത് റൈറ്റിംഗ് ആവട്ടെ, സ്പീക്കിംഗ് ആവട്ടെ, റീഡിംഗ്, വാട്ട് എവർ കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ക്ലാരിറ്റി, conciseness and consistency are the 3 key elements of effective communication. നമ്മളുടെ ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും എഫക്റ്റീവ് ആവുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ക്ലാരിറ്റി? ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംബിഗ്യസ് ആയിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ, നോ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഓർ നോ മിസ്ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ്, സോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗൈഡൻസ്. നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള മെസ്സേജ് ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഗൈഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോൺസൈസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഡിസ്കസ് സോ മച്ച് ടൈം giving actual information in a very few words. Okay, so എന്താണ് ആൾക്കാരുടെ കൃത്യമായ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ഒരുപാട് വലിച്ചു നീട്ടി എഴുതിയ ആൾക്കാർക്ക് ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് കാര്യങ്ങൾ പറയുക, so that
നമുക്ക് ടൈം, എനർജി, അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ എല്ലാം സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺസിസ്റ്റൻസി. ദാറ്റ് ഇസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് വശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാണ് പുകവലി മോശമാണെന്ന്, നാളെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാണ് പുക വലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ എന്താണ്? ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ആണ്. ഇങ്ങനെ വാക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരാളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതാണ് ഒരു ഭാഗം. പിന്നെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിരിക്കുക. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്നൊരു മെയിൽ കിട്ടിയാൽ ഐ ഷുഡ് റിപ്ലൈ ടുഡേ ഓർ ടുമോറോ. ഐ ഷുഡന്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ എ മന്ത് ടു ഗിവ് ബാക്ക് എ റിപ്ലൈ. ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മിസ്സാവും, ഒരുപാട് ചാൻസുകൾ മിസ്സാവും, ആൻഡ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഫ്ലോ നഷ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ കൺസിസ്റ്റൻസി, കോൺസൈസ്നെസ് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി, 3 C's ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിഫ്ലെക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ജേർണൽ. പല തരത്തിലുള്ള ജേർണലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലൊന്നാണ് നമുക്ക് എന്തിനും ജേർണൽ വെക്കാം, നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ജേർണൽസ് കീപ്പ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സും നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലേണിംഗ് ജേർണൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? Is there anyone? ഈ ഒരു ലേണിംഗ് ജേർണൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Is there anyone here? കവിത മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഞാൻ നോക്കാട്ടോ കവിത. ഞാൻ എപ്പോഴാണ് കണ്ടത്? ഐ ലുക്ക് അറ്റ്, ഐ ചെക്ക്. ഓക്കെ, ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ അതിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി 10 minutes past 9 ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു പർപ്പസ് ഓഫ് റിഫ്ലെക്ടിങ് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ് ടു അൺടാങ്കിൾ എ പ്രോബ്ലം ഓർ ടു മേക്ക് മോർ സെൻസ് ഓഫ് എ പസ്ലിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ. എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് ഇരുന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ കാര്യം ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൽ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി വരും. റിഫ്ലെക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് working towards a better understanding of the problem and ways of solving it. നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ആ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് എഴുതുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഐഡിയ വരും, ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ സോൾവ് ആവാൻ സാധ്യത ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. ആഹാ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയും. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആഹാ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ, ആഹാ, അതിനങ്ങനെ തന്നെ ശരിക്കുള്ള വേർഡ് ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല കേട്ടോ. ആഹാ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സംഗതി ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സയൻസിലൊക്കെ പറയും, ഓ ദാറ്റ് വാസ് എ മൊമെന്റ് ഓഫ് ആഹാ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തി, പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കത്തുന്നതിനെയാണ് ആഹാ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിഫ്ലെക്ഷൻ എനേബിൾസ് എ ലേണർ ടു റീകോൾ ഇൻഫർമേഷൻ. നിങ്ങൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്ലി വൺസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ജേർണൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും എന്തൊക്കെ ഈ വീക്കിൽ ചെയ്തു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യും. സോ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ റീകോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Okay, so make this journaling a very big part of your learning. Okay, this will help you in your learning process as well as in your personality. Okay, ഇവിടെ കവിത ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, very good. Also Amina has sent me, very good. Words learned I cannot use വെച്ചിട്ടുണ്ട്, very good. അത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ബേസിസിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അടിപൊളിയാവും. ഇവിടെ കവിതയും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വേണ്ട ഏരിയാസ് ഏതാണ്, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത ഏരിയ ഏതാണ്, ഡെയിലി ലിവിംഗിൽ ഏതാണ്, ഡിലേ ആവുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റ് കഴിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലിസണിംഗ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ചാലഞ്ചസ്, creative use of English in everyday life, diving into technical English, the power of poetry and prose, articulating complex ideas clearly, reflective practice, and setting new learning objective. Okay, ഇത്രയൊക്കെയാണ്. സോ പ്ലീസ് എല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റീസ് കൃത്യമായി ചെയ്യുക. ഇന്നിപ്പോ കണ്ടത് നമ്മളെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ബേസിസിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് വീക്കും ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം. നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ബേസിസിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാതെ വരുന്നവർക്ക് ഷുവർ സ്വാദിഷ് യു ക്യാൻ സെൻഡ് മീ ത്രൂ യുവർ മെന്റർ. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇതിൽ ഈ ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ. or else you can send me through your mentor. You can send it to mentor, your mentor will forward it to me. Okay, mentorന്റെ അടുത്തൊന്ന് പറയണം കേട്ടോ, ഇത് EEP ഫാക്കൽറ്റിക്ക് അയക്കേണ്ടതാണ് എന്നൊന്ന് പറയണേ, എന്നാൽ മാത്രമാണ് എനിക്കത് കിട്ടുക. അങ്ങനെ ഞാനായിട്ട് കേട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ can you please send it to me through your mentor? അതാവുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ആരായിരുന്നു അയച്ചത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. Can you do it, Amina? Will it be possible for you to send it to your mentor? Mentor will send it to me. Okay.
താങ്ക് യു. ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. സ്വപ്ന കവിതനെ ഇവിടെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് റെഗുലറായി ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. മധു ഇസിയർ, അമീന ഇസിയർ, നേരത്തെ ഇന്ന് പുതുതായിട്ട് സംസാരിച്ച ആളുണ്ടായിരുന്നു ഷെറിൻ, വെരി ഹാപ്പി ഫോർ ഹർ. രണ്ട് സ്വപ്ന സ്ക്വയർ ഇസ് ദർ, സ്വാദിഷ് ഇസ് ഹിയർ. മറിയം മഹീൻ അധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ കാണാറില്ല, ബട്ട് ഷീ ഈസ് ഓൾവേസ് ദർ ഇൻ ദ ക്ലാസ്. എനിക്ക് എന്നും മറിയമിന്റെ മെസ്സേജ് കിട്ടാറുണ്ട്. വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഐ തിങ്ക് സെഷൻ 1 തൊട്ടേ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. Okay, I'm sorry if I've missed any names. Okay, so thank you all. See you all next week, and please do your activities. Okay, thank you all so much.